በት ወንጀል حرام የሆነ ፍቅር ነው حرام የሆነ የፍቅር ግንኙነት ነበር አሁን ላይ ያለው ወጣት እጅግ አሳሳቢ የሆነ ጥያቄ ነው የሚጠየቀው ቀላል የሚባል አይደለም بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يا شيخ عبد الرزاق እንደተናገሩት በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ሁላችንም በጉጉት ስንጠብቀው የነበረውን ይህን ኪታብ ዛሬ ነው የምንጀምረው ያው ሙختصሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን ኪታብ አስጀምሮ እንዳስጨርሰን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንጠይቃለሁኝ ይህንን ኪታብ ቀርቶ በዚህ ኪታብ ነው ህይወት የተስተካከለው በዚህ ኪታብ ነው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የቀረብኩበት ተብሎ የሚታሰብ ለብዙዎች መቀየር ሰበብ እንዲሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንጠይቃለሁ ኢንሻአላህ الشيخ ወይም ወንድማችን ኡስታዝ አብዱረዛቅ ኢንሻአላህ መትኑን ይቀሩልንና ወደ ደርሶ እንገባለን ማለት ነው ባረከላሁ ፊክ ተፈضل ለብሩስ احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما تزداد إلا توقدا وشدة فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها فرحم الله من عان مبتلى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أفتونا مأجورين فأجاب الشيخ الإمام الحمد لله ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء وجعل دواءه سؤال العلماء وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء فقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ومن ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية المتقدمة فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شيخ رحمه الله تعالى كتابتون بسم الله الرحمن الرحيم قالوا وهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلو جمروا ولا حول بلهاتم هنا ولا قوة قوام هايلم يلم إلا بالله العلي العظيم بل إله يالو كتاب الله سبحانه وتعالى بجابهن جال ያው በዚህ መጀመራቸው
እኔ ጠቁምሃለሁኝ መድኃኒቶችን አሳይሃለሁኝ ነገር ግን ኃይልም ሆነ ብልሃት የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የሚለውን ለመጠቆም ነው። ከዛ ጠያቂው ምን አላቸው? ما تقول السادة العلماء ጥያቄው ይሄ ነው። ما تقول من ትላለች አላቸው። السادة العلماء የተከበሩ ዑለማዎች ምን ይላሉ? أئمة الدين የዲን መሪ የሆኑት ዑለማዎች ረዲየላሁ ዐንሁም አጅመዒን አላህ ከሁላቸውም ይውደድና እንደው የተከበሩ ዑለማዎች የዲን መሪዎች ምን ይላሉ? ምን አይነት ምላሽ ይሰጣሉ? በምን ዙሪያ ላይ? ፊ ረጁሊን በሆነ ሰው ኢብቱሊያ ያ ሰው ደግሞ ምንድነው የተፈተነ የሆነ ቢበልየቲን በሆነች ፈተና በሆነች ችግር የተፈተነ የሆነ ሰው በሱ ላይ ምን ይላሉ? ወዓሊመ ያወቀ የሆነ ሰው ነው። ይህ የተፈተነው ሰው ደግሞ ወዓሊመ ያወቀ ነው። አናሃ ይህች ችግር ይህች በልያ ይህች ሙሲባ ኢንስተመረት ቢሂ በሱ ላይ ከቀጠለችበት በሱ ላይ ከዘወተረችበት አፍሰደተ ዐለይሂ በሱ ላይ ታበላሽበታለች ዱንያሁ ወአኺረተሁ አዱንያውንም አኺራውንም ታበላሽበታለች። ይህን ያውቃል፣ ተፈትኗል። ይህ የተፈተነበት ነገር ደግሞ በሱ ላይ አብሮት ከዘወተረ አዱንያውንም አኺራውንም እንደምታበላሽበት ያውቃል። ወቀድ እጅተሃደ በእርግጥም ታግሏል። ይህች ችግር ትልቅ የሆነች ችግር መሆኗን አውቋል፣ ዝም አላለም ግን ወቀድ እጅተሃደ በእርግጥም ታግሏል ፊ ደፍዒሃ እሷን ለመከላከል عن نفسه ከራሱ ላይ ለመከላከል ታግሏል። بكل طريق በሁሉም መንገዶች ታግሏል። ከራሱ ላይ ለማንሳት ይህንን ወንጀል ይህንን ችግር ከራሱ ላይ ለማንሳት በጣም ታግሏል። ግን فما تزداد አትጨምርም ኢላ ተወቁደን መቀጣጠልንና ወሽደተን ብርታትን እንጂ አትጨምርለት። ከዛ ወንጀል መውጣት ይፈልጋል፣ ከዛ ሱስ መውጣት ይፈልጋል፣ ከዛ ጥፋት መታቀብ ይፈልጋል። ነገር ግን መቀጣጠልንና ብርታትን እንጂ አትጨምርለት። فما الحيلة في دفعها حيلاው መፍትሄው ምንድነው? እሷን ለማንሳት وما الطريق መንገዱስ ምንድነው? إلى كشفها እሷን ከሱ ላይ ለመግለጥ فرحم الله الله ይዘንለት من أعان مبتلى የተፈተነን ሰው ያገዘ የሆነን ሰው አላህ ይዘንለት። والله في عون العبد الله ባሪያን በማገዝ ላይ ነው። ما كان العبد ባሪያ እስካለ ድረስ في عون أخيه ወንድሙን በማገዝ ላይ ወንድሙን በመርዳት ላይ እስካለ ድረስ አላህ ባሪያን ያግዘዋል። አፍቱና መእጁሪን ምንዳችሁን ከአላህ የምታገኙ ስትሆኑ በዚህ ላይ ምን ላይ ስጡን ብሎ ጠየቃቸው። ይህ ጥያቄ ሁላችንም ጥያቄ ነው። ጠያቂው የተፈተነበት ወንጀል ትልቅ ወንጀል መውጣት ይፈልጋል። ግን ከዛ ወንጀል ለመውጣት በታገለ ቁጥር እየባሰበት ይመጣል። መጨረሻ ላይ ይመጣል። ጠያቂው የተፈተነበት ወንጀል ሐራም የሆነ ፍቅር ነበር። ሐራም የሆነ የሐኢነ ፍቅር ነበር። ሐራም የሆነ የፍቅር ግንኙነት ነበር። አሁን ላይ ያለው ወጣት እጅግ አሳሳቢ የሆነ ጥያቄ ነው የጠየቀው። ቀላል የሚባል አይደለም። ሼኹ ስለ ፍቅር ብቻ ሳይሆን ግን እንዳጠቃላይ ምን ላይ ሰጡ። በእርግጥ ፍቅርም ቀላል የሚባል በሽታ አይደለም። ብዙዎችን አሳብዷል። ብዙዎችን ከአላህ አርቋል። ብዙዎችን ዲናቸውንም አስቀይሯል። ብዙዎችን አስለቅሷል። ቀላል በሽታ አይደለም። ግን ኢብኑል ቀይም ረሂመሁላሁ ተዓላ መልሱ ጠቅላይ የሆነ ሁሉንም በሽታዎች ሁሉንም የወንጀል አይነቶች ያጠቃለለ። ዛሬ ላይ ወጣቱ የሚጠይቀው ራሱ ነው። ይህንኑ ጥያቄ በሚመስል መልኩ የሚጠይቁ ብዙ ናቸው። ብዙ ጥያቄዎች በቦት በኩል ይመጣሉ። ሐራም ነገር በመመልከት ተፈትኛለሁ፣
ሐራም ነገሮችን እየተመለከቱኝ ከዛ ነገር መውጣት ፈልጋለሁ ግን መውጣት አልቻልኩም። ሐራም መመልከት ብቻ ሳይሆን ሐራምን ነገር ከተመለከተ በኋላ በሐራም የዘር ፈሳሽን የራሱ በማውጣት ማለት ነው። እልስቲምና በዚህ ተፈትኛለሁ ከዚህ መውጣት እንዴት ነው የምችለው? በፍቅር ተፈትኛለሁ እንዴት ነው ከዚህ ወጥመድ መውጣት የምችለው? የየዕለቱ ጥያቄዎች ናቸው የወጣቱ። نعم فأجاب الشيخ الإمام الشيخ ابن القيم رحمه الله من لا يسد الحمد لله ثبت في صحيح البخاري الحمد لله قالوا بهلا ثبت في صحيح البخاري بصحيح البخاري لا يترققطل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كأبو هريرة تستلال حديث رسول عليه الصلاة والسلام أنه قال من قالوا ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء الله بشتان على وردم إلا أنزل له شفاء كالسقا ويمدمو لسو مدهانيتن عبرو يا ورد اللت بهون جال رسول عليه الصلاة والسلام بلو حديث أمدت اللت وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام مسلم بزقبوت حديث دمو جابر بن عبد الله رضي الله عنه باستلالفوت حديث لي لكل داء دواء دأيان داندو بشتا مدهاني تالو فإذا أصيب كتغنى دواء الداء يبشتا ومدهاني كتغنى برأ بإذن الله بالله سبحانه وتعالى فكار يشرح بالله فكار كزي بشتا يشرح شوفوا ابن القيم رحمه الله تعالى مجمريا يتأكسوت سلو انجلو سايهون مجمريا تسفاستوت يهنا امام الرازي እንደሚሉትም ينبغي للطبيب أن يوهم المريض بالصحة ويرجه بها معنى الكلام عند حكيم የሆነ ሰው በሽተኛን ተስፋ ሊሰጠው ይገባል። ተስፋ ሊያደርግለት አብሽር ትሽራለህ፣ አብሽር በደንብ ይሻላል ብሎ ተስፋ ሊሰጠው ይገባል። መጀመሪያ ላይ ምን አሉት? ለእያንዳንዱ በሽታ መድኃኒት አለው። ስለዚህ ሰውየው ከዚህ በኋላ የሚሰጠውን መድኃኒት በደንብ ይከታተላል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ እያንዳንዱ በተለያየ ወንጀል የተፈተነ ከዛ ወንጀል መውጣት ያቃተው እያንዳንዱ ወንድም እህት ሁሉም መድኃኒት አለው። ይህ ኪታብ ኢንሻአላህ እዚህ ውስጥ ይጠቅሳል ማለት ነው። نعم قال وهذا يهال ابن القيم يعم تقللو ييزال አሁን የተጠቀስናቸው ሐዲሶች أدواء القلب يقلب مدهانيتم والروح طيب يا روحنم يمنفسنم والبدن يا أكالنم وأدويتها يسوان مدهانيتوچن تقللو ييزال أدواء القلب يقلب بشتا والروح يرهنم والبدن يا أكالنم وأدويتها يسوان مدهانيتون تقللو ييزال ብዙዎቻችን ይህ ሐዲስ ትዝ ሲለን ኖርማል የሆኑ እንደዚህ ሐኪም ቤት ያሉ ህክምናዎች በባህላዊ ህክምና እንደዛ ነው የሚመስለን። እንደዛ አይደለም፣ ሁሉንም ጠቅልሎ ይይዛል። وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام አድርገዋል الجهل جهلنا አድርገዋል داء من አድርገውታል በሽታ አድርገዋል وجعل አድርገዋል دواء እሱን ደግሞ መድኃኒቱን سؤال العلماء ዑለማዎችን መጠየቅ አድርገውታል። ጅህልና በሽታ ነው፣ የሱ ደግሞ መድኃኒቱ ዑለማዎችን መጠየቅ ነው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يا رسول عليه الصلاة والسلام صحابዎች የሆነ ቦታ ላይ በወጡበት ጉዞ ላይ ከነሱ ከጓደኛቸው አንዱ ሰሃባ ኢህቲላም ይሆናል። ከዛ በኋላ ያው ራሱም ላይ ተጎድቷል፣ ራሱ ላይ ቁስል አለበት። ይሄ መታጠቡ ስላሰጋው ኢህቲላም ከሆነ መታጠብ ግዴታ ስለሆነበት በሚል ሰሃባዎችን ጠየቃቸው። فهل تجدون لي رخصة في التيمم እንዳው ተየሙም ማድረግ
ይበቃልኝ ይሁን እስኪ በዚህ ላይ ሩኽሳ ታገኙልኝ ከሆነ ብሎ ጠየቃቸው ሷሐባዎችም فقالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل አሉት ውሃ ያለ ውሃ ያገኘ እኛ ተይሙም አንፈቅድልህም ስለዚህ ታጠባሉትና ታጠበና ሞተ የተሳተ የሆነ ፈትዋ ሰጡት ከዛው ተመለሱና ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተከሰተውን ክስተት ሲነግሯቸው قتلهم الله ገደሉት አላህ ይግደላቸውና ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال ما يوقوك هنا بما يوقوبت ጊዜ አይጠይቁም ነበር العي جهلنا መድኃኒቱ ጥያቄ ነው አሉ ማለት ነው ስለዚህ ለዛ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጅህልናን በሽታ አድርገውታል ያለው ማለት ነው نعم قال وقد أخبر سبحانه ጥራት የተገባው አላህ سبحانه وتعالى ተናግሯል عن القرآن ስለ ቁርአን أنه شفاء እሱ መድኃኒት መሆኑን አላህ سبحانه وتعالى ተናግሯል فقال تعالى الله من على ولو جعلناه بنادرغو نورو على الله ይህን ቁርአን ብናደርገው ኑሮ የዛን ጊዜ ሙሽሪኮች ምን አሉ እንዳው ይህ ቁርአን ከአረበኛ ቋንቋዎች ሆኖ በነበር እንደ ተውራት እንደ ዘቡር ሌሎች ቋንቋ يعني ኪታቦች እንደሆኑት ይህ ቁርአን ምን አለ ከአረበኛ ቋንቋዎች ሆኖ በነበር በጣም ጥሩ ነበር ኩለኛ ሲሉ አላህ ምን አለ ولو جعلناه بنادرغو نورو قرآنا የሚነበብ ቁርአን ብናደርገው አዕጀሚያ ከአረበኛ ቋንቋዎች የሚነበብ የሆነ ቁርአን ብናደርገው ለቃሉ ይሉ ነበር እነዛ ሙሽሪኮች ለውላ ፍصلت አይ هل بينت አትብራራም ነበር አያቱሁ አናቅጾቹ አይብራሩም ነበርነ طيب ማለት لو فعلنا ذلك كما ارادوا لك እነሱ እንደፈለጉት እንደው ብናደርገው ደግሞ እንደዚህ አይነት ሌላ ምክንያቶችን መጥቀሳቸው አይቀርም ነበር ይህ ብቻ አይደለም ሌላ ምክንያት አላቸው أعجمي وعربي أعجمي هذا القرآن وعربي ولسان الذي أنزل عليه عربي هذا لا يكون إنكاراتቸው ነው أعجمي ይሄ ቁርአን ከአረበኛ ቋንቋዎች وعربي ቁርአን የተወረደበት ሰው ደግሞ አረብ ይሄማ ይሆንም ብለው አሁንም ያስተባብሉ ነበር الشاهد قل بله بلاچو هو قرآن للذين آمنوا لنزي الامنوت هدى قناچا ነው وشفاء هذا هو الشاهد መድኃኒትም ነው መድኃኒት ነው ቁርአን መድኃኒት ነው وقال الله ደሞ በሌላ በሱረቱ الإسراء ላይ ምን አለ وننزل እናወርዳለን من القرآن كقرآن እናወርዳለን ما هو يهونن شفاء مدهانيت يهونن ورحمة أزنت يهونن للمؤمنين لأمانيوچم أزنت يهونن እናወርዳለን على ማለት ነው الله سبحانه وتعالى نعم شيخ قرأتها نعم بالضبط ትንሽ ይቆራረጣል መሰለኝ مولانا ትንሽ اوكي طيب قال ومن قالوا شيخ ابن القيم ومن እዚህ ቦታ ላይ ሚን የምትለው ማለትም ሱረቱ الإسراء ላይ وننزل من القرآن የሚለው ها هنا እዚህ ቦታ ላይ لو تغير المكان بارك الله فيك طيب الشبكة ان شاء الله ይቆራረጣል በጣም اوكي يعني ብቻ ከንስከናንተ ይሰማል ነበር ትንሽ ጨማሪ ማለት ይሰማል ትንሽ መቆራረጥ ነገር አለ ቦታ ሊቀየር እንዴ
قال ومن من يمتلو እዚህ ላይ عفوا ان شاء الله እንደሆነ ይመስለኛል وننزل من القرآن የሚለው ማለት ነው ها هنا እዚህ ቦታ ላይ لبيان الجنس لبيان ለማብራራት ነው الجنس አይነትን ዘርን ለማብራራት ነው لا للتبعيض ከፊሉን ለማለት አይደለም ማለት ምን በጣም ብዙ ትርጉም አላት እዚህ ላይ እዚህ ቁርአን አንቀጽ ላይ የተፈለገው ምን ለተብዒድ የምታገለግልበት ቦታ አለ لبيان الجنس ለተለያየ አለው እዚህ ጋር የተፈለገው ግን لبيان الجنس ነው አንድ ነገር ምን አይነት ወይ ደግሞ ምን ዘር እንደሆነ የታይፕ ኦፉን ለመግለጽ ነው طيب ለምሳሌ ያው ግልጽ እንደሆነላችሁ عفوا መጃሉ ቦታው ባይሆንም እንኳን ለተብዒድ የሚመጣበት ጊዜ ለምሳሌ አከልቱ من الخبز ከዳቦ በላው ሲል ምን ሆነ እዚህ ላይ ለተብዒድ ነው ከዳቦ የተወሰነውን ማለት ነው አው ተሰደቅቱ ሚማል እንደሚለው ማለት ነው ግን የሁኔታውን ለመግለጽ ነው ሲሉ هذا باب من خشب ሊል ይችላል ሰውየው ይህ ከእንጨት የሆነ በር ነው ሲል ምን ሲጠቀም ያው የእንጨት መሆኑን ለመግለጽ እንደሆነ አይነት طيب ስለዚህ እዚህ ጋር ለተብዒድ አይደለም ከቁርአኑ ግማሹ መድኃኒት ነው ማለትን ተፈልጎበት አይደለም فإن القرآن مكنيات القرآن كله شفاء ሁሉም መድኃኒት ነው كما قال في الآية المتقدمة ባለፈው የቁርአን አንቀጽ ላይ ማለትም ሱረቱል ፉሲለት ላይ እንደተገለጸው طيب قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ልክ እንዳለው ማለት ነው فهو القرآن شفاء መድኃኒት ነው للقلوب ለቀልቦች መድኃኒት ነው من داء الجهل ከጀህልና በሽታ والشك ከጥርጣሬ በሽታ والريب አንድ ናቸው ሸክከ فلم ينزل الله سبحانه ጥራት የተገባው ጌታ አላህ አላወረደም من السماء ከሰማይ አላወረደም شفاء قط መድኃኒትን በፍጹም አላወረደም أعم እጅግ ሁሉንም ጠቅላይ የሆነ أعم ለሁሉም በሽታ የሚሆን ማለት ነው ولا أنفع እጅግ ጠቃሚ የሆነ ولا أعظم እጅግ ትልቅ የሆነ መድኃኒት ولا أنجع በጣም ውጤታማ የሆነ ፍቱን የሆነ መድኃኒትን አላወረደም في إزالة الداء በሽታን በማስወገድ ላይ من القرآن ከቁርአን በላይ ከቁርአን የተሻለ الله سبحانه وتعالى አላወረደም ብለው የቁርአንን መድኃኒትነት ገለጹ ማለት ነው نعم تفضل أحسن الله إليكم وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا على حينا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فاتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقتسموا فقال الذي رقى لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر بما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وزاله حتى كأن لم يكن وهو أسهل دواء وأيسره ولو أحسن العبد
التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، فكان كثير منهم يبرأ سريعا. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المحل المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء. وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. طيب، بارك الله فيك. قال: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. صحيحين ሁለቶቹ ሷሂህ የሆኑ የሐዲስ መዛግብቶች ቡኻሪና ሙስሊም በእነሱ ውስጥ ተረጋግጧል። من حديث أبي سعيد كأبو سعيد حديث باستلالفው قال من على أبو سعيد: انطلق نفر انطلق تጓዙ ወጡ نفر የሆኑ የረሱል من أصحابنا صلى الله عليه وسلم ከረሱል عليه الصلاة والسلام ባልደረባዎች የሆኑ ሰዎች የሆኑ ሱሐባዎች ማለት ነው ወጡ في سفرة سافروها ከተጓዙት ጉዞዎች መካከል በአንዱ ጉዟቸው ማለት ነው። ብዙ ጉዞዎች አሉ፣ በእነዛ ከጉዞዎቻቸው መካከል ወጡ ማለት ነው። حتى نزلوا እስኪያርፉ ድረስ على حي ጎሳ من أحياء العرب ከዓረብ ጎሳዎች የሆነች አካባቢ ላይ እስኪያርፉ ድረስ فاستضافوهم እንግድነትን ጠየቋቸው። ፈጠለው منهم الضيافة እንግዳ አድርገው እንዲቀበሏቸው ጠየቋቸው። እነዚህ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱሐባዎች ማለት ነው። فأبوا እምቢ አሉ أن يضيفوهم እንግዳ አድርገው ሊቀበሏቸው ግን ፍቃደኛ አልሆኑ። ማለት እነዚያ ያረፉባቸው ጎሳዎች እንግዳ አድርገው ሊቀበሏቸው ፍቃደኛ አልሆኑም ማለት ነው። نعم فلدغ ተነደፈ سيد ذلك الحي የዛ ጎሳ አለቃቸው ተነደፈ። በባብ ሊሆን ይችላል። طيب እንግዲህ በመንገድ ላይ ናቸው። የሆነ ቦታ ላይ አረፉና እዛ ያረፉበት ቦታ ላይ እንግድነትን ጠየቋቸው። እንግዳ የሚያስፈልገውን ነገር ማረፊያ እንዳመቻቹላቸው፣ ምግብ እንዳመቻቹላቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምን የሆነ ሰው እንግዳውን ያክብር ይላሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እና እነዚህ ሰዎች ግን አልተቀበሉም። ከዛ فلدغ ተነደፈ سيد ذلك الحي የዛ ጎሳ አለቃቸው ዋናቸው ተነደፈ። ሉዲገ ብዙ ጊዜ ይህ ቃል እንደ ባብ ሊሆን ይችላል። በመሳሰሉ እንስሳቶች ባፋቸው ወይም ደግሞ በመርዘኛ ጥርሳቸው ፋንጋ ነው የሚባለው በዛ የሚያደርጉት አደጋ ለድግ ይባላል። ለድግ ለስዕና ነሽ ልዩነት ስላለው طيب ለምንድን ነው እንደዚህም እንመጣበታል ኢንሻአላህ። ለስዕ ደግሞ ልክ እንደ ንብ ሊሆን ይችላል፣ ጊንጥ ሊሆን ይችላል። የመሳሰሉት ነፍሳቶች መውጊያቸው ላይ ባለው ጫፍ ተጠቅመው የሚያደርጉት ደግሞ ለስዕ ይባላል። ለንብ ለጊንጥ እነዚህ እዛው ሳይገቡ የሚሉ አሉ። ነሽ ደግሞ እንደ ውሻ ሊሆን ይችላል፣ አንበሳ ሊሆን ይችላል። ጥርሳቸውን ተጠቅመው የሚያደርጉት አደጋ አላየሃል። فلدغ ምን አለ ተነደፈ سيد ذلك الحي የዛ ቀሪያ የዛ ጎሳ አለቃቸው فسعوا له ለሱ ተሯሯጡለት بكل شيء በሁሉም ነገር ተሯሯጡለት። ግን لا ينفعه شيء ምንም ነገር ግን አይጠቅመውም። እሱን ለማዳን ከዚህ ህመሙ ለማውጣት ብዙ ነገር ሞከሩ፣ ነገር ግን ሊጠቅመው አልቻለም። فقال بعضهم ከነሱ ከፊሉ አለ አንድ አላህ ማስተዋልን የሰጠው አካል ሊሆን ይችላል። ምን አላቸው? لو آتيتم ብትመጧቸው بمعنى ብትሄዱ هؤلاء الرهط
እነዛን ስብስቦች እነዛን የወንድ ስብስቦች የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱሐባዎች ማለት ነው ራህጥ የሚባለው ከ3 እስከ 10 ያለ የወንዶች ስብስብ ራህጥ ይባላል። የሱሐባዎች ቁጥር እንደዛ ነበር እና ወደ እነሱ ብትሄዱና الذين نزلوا እነዛ ያረፉ የሆኑት በእኛ ሰፈር ማለት ነው እኛ ባለንበት ያረፉ የሆኑት እነሱን ብትመጧቸው لعله ምናልባት አየኩነ ሊኖር ይችላል عند بعضهم እነሱ ዘንድ ከከፊላቸው ዘንድ ሸይኡን የሆነ ከፈውስ ሊሆን የሚችል ለመድኃኒት ሊሆን የሚችል የሆነ ነገር ሊኖራቸው ይችላል። እንደው ምን አለ እነዛን እንግዶች ሄደን ብንጠይቃቸው አለ ማለት ነው ከነሱ ውስጥ አንዱ። فأتوهم ከዛ እነሱን መጧቸው ወደ እነሱ ሄዱና فقالوا አሏቸው يا أيها الرهط እናንተ ስብስቦች ሆይ إن سيدنا لدغ የኛ እኮ አለቃችን ተነደፈ وسعينا له ለሱም ተራራጥንለት بكل شيء በሁሉም ነገር ያድነዋል ከዚህ ስሜት ከዚህ ህመም ያወጣዋል ብለን ያሰብነውን ነገር ሁሉ ሞከር لا ينفعه ነገር ግን بكل شيء لا ينفعه طيب ነገር ግን ምንም ነገር ሊጠቅመው አልቻለም ያ የተሞከረው ነገር ሁሉ ሊጠቅመው አልቻለም አልጠቀመውም فهل عند أحد منكم من شيء እንደው ከናንተ ውስጥ ከመካከላችሁ የሆነ ነገር ያለው አለ ለመፍትሄ የሚሆን ለህክምና የሚሆን ከናንተ ውስጥ ይኖራል ወይ ብለው ጠየቁ ማለት ነው። فقال بعضهم ከነዚህ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባልደረባዎች መካከል አንዱ አለ والله اني لارقي والله እኔ እኮ ሩቅያ አደርጋለሁኝ ولكن ነገር ግን والله بالله ملاለው استضفناكم እንግዳ እንጠየቅናችሁ እንግዳ አድርጋችሁ እንድትቀበሉ ጠየቅናችሁ فلم تضيفونا እናንተ ግን እንግዳ አድርጋችሁ እኛን አልተቀበላችሁም አያችሁ ስለዚህ ምን አለ فما انا براقين እኔ ሩቅያ አላደርግም حتى تجعلوا لنا ለኛ እስክታደርጉልን ድረስ جعلا ለዛ ክፍያ طيب ለዛ ለምን እናደርግላችሁ ሩቅያ ክፍያ ካልሰጣችሁን እኛ አላደርግም አያችሁ መልካም ነገር የምታደርጉት መልካም ነገር ለማንም ይሁን የሆነ ሰዓት ላይ ይጠቅማቸዋል በአላህም በኩል በሰውየውም በኩል ማለት ነው እንግዳ አድርገው ቢቀበሏቸው ይጠይቃቸው ነበር نعم فصالحوهم እነዚህ ጎሳዎች ተስማሟቸው على قطع من الغنم ከሆኑ ከበግ ፍየል ሊሆን ይችላል قطع ማለት አንድ እረኛ የሚነዳው ከነሱ የሆነውን ክፍል ሊሰጧቸው ተስማሙ ብዙ ነው 10ም 20ም ሊሆን ይችላል طيب ከዛ فانطلق يتفل عليه በሱ ላይ ትፍትፍ ማለት ጀመረ ويقرأ መቅራትም ጀመረ الحمد لله رب العالمين ሱረቱ الفاتحة መቅራት ጀመረ በዚህ ተስማሙ ሊሰጧቸው ከዛ እሱ ጋር ሄደና መቅራት ጀመረ ሱረቱ الفاتحة ማለት ግን ምን ሆነ فكأنما سبحان الله ይሰውዬ ሆነ نشط من عقال ልክ ከገመድ እንደተፈታ ታስሮ ልክ እንደተፈታ እንስሳ طيب ልክ የሆነ እንስሳ ታስሮ ሲፈታ ይሮጣል አይደል فانطلق يتفل عليه ويقرأ ሲቀራበት فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي مهر ጀመረ ሰውዬ وما به قلبة قلب ألم ምንም በሽታ ሳይኖርበት طيب فأوفوهم ከዛም ሞሉላቸው ሰጧቸው جعلهم الذي ያንን ክፍያቸውን صالحوهم عليه የተስማሙበት የሆነውን ክፍያቸውን ሰጧቸው فقال بعضهم ከነዚህ ከሷሐባዎች መካከል አንዱ ምን አለ يقتسموا ተከፋፈሉ እንከፋፈል አይነት طيب ሰጧቸው እነዚህን በጎች ተከፋፈሉ አለ فقال الذي رقي يا يقراው ሰው ያ የቀራው ሱሐባ ምን አለ لا نفعل ይሄን በፍጹም አናደርግም አንከፋፈልም حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام ዘንድ ሳንሄድ فنذكر له
الذي كان ያ የሆነውን በአጠቃላይ ሳናወሳላቸው ስራችን ትክክል ነው አይደለም የተግባራችን ትክክል ነው አይደለም ብለን ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሳንነግራቸው በፍጹም ይሄንን ነገር አናደርግም አላቸው ማለት ነው። ከዛ ፈነንظر بما يأمرنا በምን እንደሚያዙን ሳንመለከት ማለት ነው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንድ ሄደን እንደዚህ ያደረግን የተግባራችን እንዴት ነው እንደዚህ ሰጥን ብለን ሳንነግራቸው አንከፋፈልም አሉ ማለት ነው። فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሄዱና فذكروا له ذلك ይህንን ነገር ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አወሱላቸው። ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነገሯቸው የሆነውን ክስተት ማለት ነው። ረሱል ምን አሉ? فقال وما يدريك من አሳወቀህ انها رقيه ይህች ሱረቱል ፋቲሃ ሩቅያ መሆኗን ምን አሳወቀህ አሉት። ጉዳዩን እያጸደቁለት ነው ማለት ነው። ثم قال ከዛም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ? قد اصبتم በርግጥም ትክክለኛውን አገኝታችኋል። ተግባራችሁ ትክክል ነው አልተሳሳታችሁም። መቀበላችሁም ትክክል ነው ማለታቸው። اقتسموا ተከፋፈሉ አሉ። ያ የተሰጣችሁትን ክፍያ ተከፋፈሉ። واضربوا لي معكم سهما ለኔ ደግሞ አድርጉልኝ ከዚህ ከምትከፋፈሉት ድርሻ አድርጉልኝ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ይህን ያሉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሷሃባዎችን እንዳረጋጓቸው ነው። የሰሩት ስራ ምን ያክል ትክክል እንደሆነ የበለጠ ልባቸው እንዲረጋጋ ነው ከነሱ ለኔ ማካፈሉኝ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ሐዲስ የምንወስደው الشيخ فوزان حفظه الله تعالى እንደሚሉት ቁርአን من امراض الحسيه ሊዳሰሱ የሚችሉ ለነሱም ህክምና ነው። ይሄ ለጅኒ ለምናምን ነገር እንደሚሆነው ሁሉ አሁን ተመልከቱ ሰውየው ሉዲጋ ነው አይደለም ተነደፈ ነው በባብን የተነደፈው ይሄ امراض الحسيه ነው። ግን ለዛ መድኃኒት ሆኖ ማለት ነው ያንን እንይዛለን። وكذلك ሩቅያ የሚያደርግ ሰው ክፍያ መቀበል እንደሚቻል ሼክ ፈውዛን ይጠቅሳሉ። ነገር ግን እንደ ስራ አድርጎ ልክ ፋርማሲ መስል ከፍቶ ይሄንን ማድረግ እንደሌለበት ተፈቅ አድርገው ይናገራሉ። طيب የዚህ ሐዲስ ምን ይዘው ማለት ነው። ስለዚህ ምን አሉ ሼክ فقد اثر በርግጥም ተጽዕኖ አመጣ هذا الدواء في هذا الداء هذا الدواء يحكمنا في هذا الداء በዚህ በሽታ ላይ ተጽዕኖ አመጣ። طيب وازاله አስወገደው حتى كأن لم يكن በሱ ላይ እንዳልነበረ ሲሆን ማለት ነው። ልክ ሰውየው እኮ ተቀርቶበት ሲያልቅ فكأنما نشط من عقال ብለናል አይደል? ልክ በሽታው እንዳልነበረበት በሚሆን መልኩ ምን አለው አስወገደው። وهو اسهل دواء ይሄ በቁርአን ህክምና ማድረግ ገሪ ሆነው ቀላል የሆነና አስሃሉ ቀላል ወአይሰሩ ገሪ ሆነው ህክምና ነው። طيب በጣም ገር ነው በጣም ቀላል የሆነ ህክምና ነው። ولو احسن العبد አንድ ባሪያ እኮ ቢያሳምር ቢያስተካክል التداوي بالفاتحه በፋቲሃን ህክምናን ፋቲሃ ህክምና ማድረግን በራሱ ቢያስተካክል ይሄ ነገር ቢለምድበት መስፈርቱን አሟልቶ ቢያደርግ لرأى لها ለሷ ይመለከት ነበር تأثيرا عجيبا في الشفاء تأثيرا ተጽዕኖን ይመለከታል عجيبا في الشفاء በህክምና ላይ ትልቅ የሆነን የሚገርም የሆነን ተጽዕኖ ይመለከታል። طيب በሷ ቢያስተካክል ምንድነው ማስተካከል ይመጣሉ ዝላይ قال رحمه الله ومكثت بمكة بمكة ቆየሁኝ አሉ مدة ተወሰነ ያክል ቆየሁኝ تعتريني أدواء ወደኔ በሽታዎች እየመጡኝ እያስቸገሩኝ በመካ ቆይታቸው ላይ ولا أجد አላገኝም طبيبا ሐኪምንም ولا دواء መድኃኒትንም አላገኝም ነበር አሉ ኢብኑል ቀይም የራሳቸውን ታሪክ እየነገሩ ነው የራሳቸውን ክስተት እየነገሩ ነው
ፈኩንቱ ነበርኩኝ ወዓሊጁ ነፍሲን ሐክም ነበረ ቢልፋቲሐቲ በፋቲሐ ራሴን ሐክም ነበረ ፈአራ ለሃ ለሷም መመለከት ነበር ተእሲራን ዐጂበን የሚገርም የሆነን ተጽዕኖን መመለከት ነበር ልክ ሲያማቸው ሱረቱል ፋቲሐን ይቀራሉ طيب ከዛ የሚገርም የሆነ ተጽዕኖን መመለከታለሁ ፈኩንቱ ነበርኩኝ አውሲፉ ذلك ይህንን ገልጽ ነበር ይህንን አዝ ነበር ሊመን የሽተኪ አለማ በሽታን ለሚያሰሙት ሰው ወይ ደግሞ አመመኝ ህመም እንደዚህ ያደረገኝ ነው እያለ ለሚነግረኝ ሰው በይህን ነገር እነግረው ነበር እኔ መካ ላይ በነበረ ቆይታ ራሴን በፋቲሐ እንደማከም ፋቲሐ ትልቅ የሆነ የህክምና አያ እንደሆነ እነግረው ነበር ቁርአን መድኃኒት እንደሆነ ነግረን ነበር فكان كثير منهم كالناس ብዙዎቹ ነበሩ يبرأ سريعا ولو يشر ነበር طيب አንደኛው አንዳንድ ጊዜ ተጅሪባ ሲነገር ሰውየው ተሞክሮውን ሲነገር ሰው የማድረግ እድሉ ሰፊ ነው እና ኢብኑል ቀይም እንደዚህ ያሉ ለሰዎች ይነግሯቸው ነበር ማለት ነው ሐቂቃ ይህ ትልቅ የሆነ ትምህርት ነው ብዙዎቻችን ሲያመን ወዴት ነው የምንሮጠው በቁርአን ላይ ያለን እምነት ምን ያክል ነው ቁርአን ምን ያክል እንደሚያድን ምን ያክል መድኃኒት እንደሆነ ብዙዎቻችን እናውቃለን ወይ አን ሩቃ ቤት መሄድ ምናምን አይደለም ራሳችሁ መቅራቱ ነው طيب ሩቃ ቤት ለመሄድ አትቸኩሉ ራሳችሁ ላይ ለመቅራት ሞክሩ በላጩም እሱ ነው የተሻለውም እሱ ነው ሩቃ ቤት ብትሄድ ያንተን ስሜት አይሰማው ያንተ ህመም አይሰማው ምናልባት ስልኩን እየኮረኮረ ሊሆን ይችላል ሩቃ የሚያደርግልህ ምናልባት ጌም እያየ ሊሆን ይችላል ሩቃ የሚያደርግልህ ትንሾች ናቸው አላህን ፈርተው ሩቃ ሊያደርጉ የሚችሉ አላህ ያዘነላቸው ካልሆነ በስተቀር ሩቃ ቤት የቢዝነስ መድረክ አይደለም በዚህ ላይ ሰፋ አድርገው ዑለማዎች ይናገራሉ ወደዛ ለመሄድ ከመቸኮላችሁ በፊት መጀመሪያ ራሳችሁ በራሳችሁ ላይ ቅሩ نعم ولكن አሉ ነገር ግን አሉ ሼክ ها هنا እዚህ ቦታ ላይ አምሩን አንድ ጉዳይ አለ በቁርአን ህክምና በተመለከተ ቁርአን መድኃኒት ነው نعم ቁርአን ያሽራል አው ولكن ነገር ግን ها هنا እዚህ ቦታ ላይ አሉ አምሩን ጉዳይ አለ ينبغي التفطن له ለሱ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ጉዳይ አለ ልንገነዘበው የሚገባው ጉዳይ አለ መድኃኒት ናቸው ቁርአን መድኃኒት ናቸው نعم لا ريب ولا شك ምንድነው የምንገነዘበው وهو السم أن الأذكار ذكሮች والآيات የቁርአን አንቀጾች والأدعية ዱዓዎች التي يجي يستشفى بها መድኃኒት የሚፈለግባቸው የሆኑት ህክምና የሚፈለግባቸው የሆኑ ዚክሮች አያዎች ዱዓዎች ወይሩቃ ቢሃ የሚቀሩባት የሆነች ሩቃ የሚደረጉባቸው አናቀጾች هي في نفسها እሷ ለራሷ ናፊዓቱን ጠቃሚናት ሻፊየቱን ሻፊያ ምንድናት የምታድናት ፈውሳላት ለራሷ ታሽራለች ولكن ነገር ግን تستدعي تفلقالج قبول المحل قبول تقباينة المحلي يبوتاون تقباينة تطيقالج من معناتنو يتاماميون تقباينة تاماميو ሊያምንበት ይገባል እስኪ ለሞክረው አይደለም እስኪና ለሞክረህ እንደዛም አይደለም ለሞክረው ማለት አያስፈልግም አምኖበት ነው قبول المحل محل እዚህ ቦታ የታማሚውን ተቀባይነት ትጠይቃለች ሁለተኛ وقوة همة الفاعل وتأثيره وقوة ጥንካሬን ትፈልጋለች همة الفاعل የአድራጊውን የልብ ጥንካሬ ትፈልጋለች የሩቃ አድራጊውን ጥንካሬ وتأثيره የሱንም ተጽዕኖ ትፈልጋለች طيب
አድራጊውም ሊያምንበት ይገባል በእኽላስ ሊሆን ይገባል ከቢድዓ ከነዚህ ከሽርክያቶች መራቅ ይኖርበታል طيب አላህንም በመፍራቱ ልክ ተጽዕኖ ያደርጋል ለአላህ ባለው ፍራቻ ልክ ተጽዕኖን ማምጣት ይችላል ስለዚህ ሁለት ነገሮች አሉ ማለት ነው አንደኛ የሚቀራበት አካል ለሞከረው ብሎ ሳይሆን አምኖበት አዎ ያድናል ሽፋ ነው ብሎ መሆን አለበት ሁለተኛው ሌላ ሰው ጋር የሚያስቀራ ከሆነ ደግሞ የሚቀራው አካል يعني همة فاعل የልብ ጥንካሬና ተጽዕኖ ልቡ በርግጥ የተሞላ በኢማን የተሞላ በእኽላስ የተሞላ መሆን አለበት طيب فمتى تخلف الشفاء ህክምናው በዘገየ ጊዜ አንድ ሰው ይሄን አድርጎ ሩቅያ ተደርጎለት ወይ ደግሞ ሩቅያ በራሱ ላይ አድርጎ ህክምናው ከዘገየበት ካነ ነው لضعف تأثير الفاعل لضعف ደካማ ስለሆነ ነው تأثير الفاعل ለምን ያ አድራጊው ሰው የሱ መዳከም ነው የሱ ተጽዕኖ መዳከም ነው ሩቅያ የሚያደርገው ሰው ጋር ክፍተት አለ ማለት ነው አው ወይም ደግሞ لعدم قبول المحل المنفعل ያ ቦታው ስላልተቀበለ ነው ለመቀበል ዝግጁ ስላልሆነ ነው طيب ያ የሚቀራበት አካል ማለት ነው ስለዚህ ወይ ቀሪው ላይ ችግር አለ ወይ የሚቀራበት አካል ላይ ችግር አለ ክፍተት አለ ማለት ነው አው ወይም ደግሞ ሶስተኛ لمانع قوي فيه በሱ ላይ ትልቅ የሆነ ከልካይ ሊኖር ይችላል የምንዑ የሚከለክል አየንጃ فيه الدواء መድሃኒቱ እንዳይሰራ መድሃኒቱ ውጤታማ እንዳይሆን የሚከለክሉ ነገራቶች ሊኖሩ ይችላሉ طيب እነዚህ በዱዓዎች እንትን የሚል ከሆነ ዱዓ ይሰራል ዱዓን እንዳይሰራ የሚያደርጉት ነገራቶች አሉ ቀጣይ ላይ ይመጣሉ እነዛ ከልካሊ ነገራቶች መነሳት አለባቸው طيب ስለዚህ መድሃኒት ነው ቁርአን መድሃኒት ነው አዎ መድሃኒት ነው ብሎ ሊተገበረው ሊሰራበት ይገባል ማለት ነው وكذلك عند حديث على الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يهون سو وده رسول عليه الصلاة والسلام متعنا إن أخي يشتكي بطنه على الجو وندمين ده هو دنيا موال يهود قرطات يهود همم على اللبت بلول الرسول عليه الصلاة والسلام سينقراتشو اسقيه عسلا قالت رسول عليه الصلاة والسلام ما رأت التو قالت አሁንም ማጠጣውና ሁለተኛ ቀን መጣ ያ ረሱላህ እንደዚህ ያላችሁ አሁንም ማራጠጡ አሉት በሶስተኛውም ጊዜ እንደዚሁ ሲመጣ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉት صدق الله وكذب بطن اخيك اسقيه عسلا فسقاه فبرئ الله እውነት ተናገረ የወንድምህ ሆድ ግን ዋሻሉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ እውነት ተናግሯል يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس مار مدهانيتنا الله فيه شفاء للناس مدهانيتنا والصوم مدهانيت على لبلع طيب سلازي الله أيوة الشم يوندمه هو واش مالت على ما نبت مالتنا مدهانيتنا على ما نبت سيتكمل سلازي الذي نجراتوج ينوروا يكبالو مالتنا وقال أبو ذر رضي الله عنه من له يكفي يبقال من الدعاء كدعاء يبقال مع البر كما الكام نقرقارا عند سو دعاء يسرال عند سو دعاء تقبينت ينورال كما الكام نقرقارا ما يكفي الطعام من المنح ما يكفي الطعام مقبل يمي بقاون يأكل من المنح كجو ምግብ ላይ የተወሰነ ጨው ካደረግን ይበቃል አይደል ልክ እንደ ዘይት ወይ እንደ ሽንኩርት እንደምናምን ማብዛት አያስፈልግም ልክ እንደዚሁ ዱዓ ውጤታማ ሊሆን ዘንድ ከመልካም ስራ ጋር ይህን ያክል ብዙ ዱዓ ቸክ ማለት የማያስፈልግበት ይኖር ይችላል ሰውየው ከብዙ ነገራቶች ከጸዳ ማሪዕ የሆኑ ነገሮችን ካስወገደ ማለት ነው نعم ስለዚህ ሼኹ መጀመሪያ መግቢያቸው ነው ይህ
እየነገሩት ያሉት ስለ ዱዓ እየነገሩት ነው ስለ ቁርአን መድኃኒትነት እየነገሩት ነው ቀጣይ ላይ ምን እናነሳው ኢንሻአላህ እጅግ አሳሳቢ የሆኑ ከዚህ በኋላ ነው ኪታቡ መድኃኒቶችን እየጠቀሱ እጅግ ስለ ወንጀል እንዴት መውጣት እንደምንችል ተግባራዊ የሆኑ መልከታዎችንም እያሳዩ ሼኹ ይቀጥላሉ ማለት ነው ኢንሻአላህ ይህ መግቢያው ነው እዚህ ጋር እናቆማለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰምተው የሚጠቀሙ ሰዎች አላህ ያድርገን አላህ ይህንን ኪታብ ለማስተካከል